हाँ जी देवी और सज्जनों सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ 10ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ भी अगले कुछ होर प्रश्न है, जिमें है ना लोक काव्य संबंधी है, जोड़े सारे 9वीं वाली बुक चो बनाए गए हैं। लोक काव्य सभ्याचार जो भी मतलब इस तरह के सारे 9वीं वाली बुक तो अलावा मैनू नहीं लगता भी तुहानू पढ़न की लोड़ है। किते 3rd ग्रेड के पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग एग्जामिनर जिहड़ा मतलब जां पेपर बनाने वाला है ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ 9th ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ, ਪਹਿਲੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਫੁਲਕੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਗਵਾਏ। पहला प्रश्न है लोक काव्य संबंधी सही कथन है। ये कथन कारण वाले मैं प्रश्न तां पाउना है भी ये तुहाडी थ्योरी बहुत क्लीयर हो जूगी, है ना। वैसे तो मैं चाहता तो एक लिख दिंदा भी एक आ दसो जी कथन सही है कि गलत है, फिर ऑप्शन पा दिंदा कि सही है गलत है, दोनों मतलब सही भी है गलत भी है ਜਾਂ पता नहीं, ਐਵੇਂ 4 ऑप्शन बनाने ही है ਆਪਾਂ ਤਾਂ। पर मैं ये तां पाए इस तरह करके कथन कारण वाला भी तुहाडी थ्योरी क्लीयर होवे। इहदे नाल थ्योरी ते बहुत कुछ टिकिया होया, जिन्ना चिर तुहाडे माइंड दे विच किसी चीज़ का कंसैप्ट क्लीयर नहीं गा, जिन्ना चिर उहदे नाल संबंधित तत्थ जिहड़े तुहानूं क्लीयर नहीं हैगे, तुसीं उस प्रश्न नूं सही नहीं कर सकोगे। हाँ कोई अंदाजा कोई तुक्का ला के कर सकोगे, उहदे विच भी तुहाडा मन ही रहूगा भी की तां गलत है कि सही है ना। पूरा करैक्ट सही लाउणा ये है जिहड़ा ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਾਵ ਸੰਬੰਧੀ ਕਥਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਈ, ਇਸ ਦੀ ਕਾਵ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਥਨ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ 3 ਕਥਨ ਗਲਤ ਹੈ, एक सही है। हुण देख लो तुहाडियां 4 कंसैप्ट क्लीयर होने हैं लोक काव्य संबंधी 4 गल्लां इन्ने 4 ऑप्शन। इसकी सिरजण प्रक्रिया तेज है, नहीं जी बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ऑप्शन आपां सही चुनना है, ये गलत है। इसकी सिरजण प्रक्रिया सहज है। धीमा शब्द भी सही नहीं गा, धीमा शब्द भी नहीं गा, सहज प्रक्रिया कहा जाता है। भी लोक काव्य की जिहड़ी सिरजना, लोक काव्य का जिहड़ा निर्माण है, इसकी प्रक्रिया है जिहड़ी ये पता नहीं किन्नियां क पीढ़ियां तो चली आ रही है। हौली हौली इसकी सिरजण प्रक्रिया होंदी है, कुछ तत्त इहदे चों हटा दिते जांदे आ, कुछ नवें जोड़ दिते जांदे आ, इस तरह करके हुंदा। इहदे विच समकालीनता बनी रहिंदी है। फिर तो हुण इहदे विच की इहदे च तरोताज़गी जिहड़ी हुंदी है ना, ताज़गी बनी रहिंदी है। लोक काव्य है जिहड़े ये कदों तो चले आ रहे हैं। घोड़ियां गीत है जिहड़े, सुहाग गीत है जिहड़े, सिठणियां अलावणियां जां मान लो कोई लोक काव्य है, ये सारे ये लोक काव्य की श्रेणी च जिहड़े 9वीं वाली बुक च दे रखे, सारी लोक काव्य नाल संबंधित है बुक। लोक काव्य सभ्याचार नाल संबंधित भी वो किन्ने चिर तो चले आ रहे हैं, अज भी प्रासंगिक है। प्रासंगिक वो होंदा है जिहड़ा समय के हिसाब नाल फिट बैठे। अज दे समय वर्तमान समय दे विच अज भी आपां उन्हां नूं पढ़दे हैं, आपां नूं वधिया लगदा है। आपां नूं ऐ नहीं लगदा भी ये पुराने जमाने की कोई चीज़ है, बिल्कुल नहीं लगदा। अज भी लोक गीत गाए जाते हैं, है ना। सो ये पिछे कारण की है, उहदे विचों कुछ पुराने अंश जिहड़े काम दे नहीं रहिंदे जां वो हो जाते हैं बेकार कह लो, उन्हां नूं हटा दिता जाता, नवें अंश जोड़ दिते जाते, उहदे विच ताज़गी रहिंदी है, तरो ताज़ापन उहदे विच बरकरार रहिंदा है। इसकी सिरजण प्रक्रिया जिहड़ी वो सहज है, इसकी सिरजण प्रक्रिया तेज नहीं है। और लोक काव्य रातों रात निर्माण नहीं हो जाता। लोक काव्य का सिरजण प्रक्रिया तेज का मतलब है भी 4 घंटिया एक लोक गीत लिख देना, नहीं बिल्कुल नहीं, ये लोक काव्य नहीं गा। लोक काव्य है जिहड़ा वो ते बड़ी लंबी प्रक्रिया वो चलता है। पहला एक समाज के लोग उन्होंने स्वीकार करते हैं, समाज के लोग उस काव्य को स्वीकार करनगे। घोड़ियां जिहड़ियां उहदे विच ऐ नहीं भी एवें तां फिर देश भर दियां घोड़ियां लोक काव्य वाधू लोक सिरज देणगे, है कि नहीं। तो पर वो उन्ना चिर वो लोक काव्य की श्रेणी च नहीं आऊगा, उन्ना चिर वो घोड़ियां काव्य रूप नहीं मन्निया जाऊगा, जिन्ना चिर उसनूं जन समूह स्वीकार नहीं करता। जिन्ना चिर विआह दे विच गाउण वालियां जिहड़ियां औरतां बिठाईयां जांदियां उहनूं नहीं गाउंदियां सारियां,
ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਘੋੜੀਆਂ ਸੁਹਾਗ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਔਰਤ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਗਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਐਵੇਂ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਰ ਐਵੇਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੱਚਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨੀ, ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ। ਲਿਖਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਤੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਈ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ? ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਮੌਖਿਕ ਭਾਵ ਜ਼ਬਾਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਥਨ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਨੁਭਵ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ? ਆ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਖਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ 'ਚ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੀ ਕਥਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ? ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਸੌਂ ਜਾ ਕਾਕਾ, ਲੋਰੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਗਣ ਕੌਣ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸੌਂ ਜਾ ਕਾਕਾ ਲੋਰੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਗਣ ਕੌਣ ਲਿਆਉਂਦਾ? ਬਾਈ ਮਾਸੀ, ਭੂਆ, ਚਾਚੀ ਜਾਂ ਨਾਨੀ। ਸੌਂ ਜਾ ਕਾਕਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਾਸੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਾਮੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਸੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਲੋਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਸੌਂ ਜਾ ਕਾਕਾ, ਸੌਂ ਜਾ ਕਾਕਾ ਲੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਗਣ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਔਰਨਾਮੈਂਟ, ਆਭੂਸ਼ਣ, ਜਵੈਲਰ ਇੱਕ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਮਾਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮਾਸੀ ਹੈ, ਮਾਸੀ ਹੈ, ਮਾਸੀ ਹੈ। ਕੰਗਣ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਮਾਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਆਏ ਆ। ਭੂਆ ਝੱਗਾ ਟੋਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋ ਨਾਨਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਏਮ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਮੀ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਸੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੌਂ ਜਾ ਕਾਕਾ ਲੋਰੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਗਣ ਮਾਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਏਮ ਮੇਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੌਂ ਜਾ ਕਾਕਾ ਲੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਕੀ ਮਾਸੀ, ਕੀ ਭੂਆ, ਕੀ ਨਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾ ਕਾਕਾ ਲੋਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ ਮਾਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਹੈ। ਟੱਪਾ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਹੈ, ਸਿੱਠਣੀ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ, ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਜੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਦੇ ਰੱਖੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖਤ ਸਾਹਿਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੌਖਿਕ ਸਾਹਿਤ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੌਖਿਕ ਸਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ, ਹੈ ਨਾ।
तो ये थोड़ा जिहा इस तरह याद रखना तुसीं। बाकी कोई नहीं, है बस एक नॉर्मल है प्रश्न तो, पर फिर भी लोक काव दे विच ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ आउंदे आ, लोक ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ आउंदे आ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ याद रखने। ठीक है बई। बुझारतां दा संबंध ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਨਾਲ है? बुझारतां दा संबंध, अगर तुसीं बुझारत वाला पाठ ਚੱਜ ਨਾਲ पढ़िया, केवल गर्मी नाल, केवल सर्दी नाल, दोहां नाल जां दोहां विचों कोई नहीं, ये है जिहड़ा बुझारतां दा संबंध लिखिया होया भी बुझारत है जिहड़ी ਉਹ गर्मी ते सर्दी दोहां मतलब किसी भी रुੱਤ ਵਿੱਚ पा सकते हैं आपां बुझारत। ठीक है बई, बुझारत का संबंध दोहां रुੱਤਾਂ नाल है। अगला प्रश्न, विद्या पढ़ा दे बाबला कोई कहे ना गरीब तेरे मापे, किस लोक काव्य की वनगी है बई? ये की है? गीत है, एक की है बोली है, एक की है बई लोरी है, एक की है टप्पा है ना। 9वीं वाली बुक दे विच जिहड़े टप्पे दे रखे हैं उन्होंने तुसीं जस्ट एक सिंपल तरीके नाल पढ़ लेना। टप्पियां दे विषय थोड़े थोड़े तुहानूं नाल नाल ध्यान च आ जाणगे क्योंकि अर्थ बड़े सौखे हैं उन्हां दे। सो विद्या पढ़ा दे बाबला कोई कहे ना गरीब तेरे मापे, ये टप्पा है बई, पेके घर नाल संबंधित है। एक मतलब पेके घर नाल संबंधित है एक टप्पा है। ठीक है, जिहदे विच एक कुआरी कुड़ी है जिहड़ी है ना, वो कह रही है मतलब अपने पिता अपने प्यो नूं कह रही है भी मैनू कोई इस तरह ना कहे भी तेरे माँ प्यो गरीब होने के कारण तेनू पढ़ा नहीं सके, इस करके अपने पिता नूं संबोधन करदी है भी तू मैनू विद्या पढ़ा दी। अगे अगला प्रश्न, सुहाग गीतां विच चिड़ियां दा चंबा तो की भाव है भाई? सुहाग गीतां दे विच जिहड़ा साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबल असां उड़ जाना है, चिड़ियां दा चंबा औरतां दा इकट्ठ, कुड़ियां दा इकट्ठ, पंछियां दा इकट्ठ जां सुहागणां दा इकट्ठ? ये है जिहड़ा 6 नंबर प्रश्न। देखो जी क्या बात है ना, इस तरह के नेड़े नेड़े वाले ऑप्शन है भाई। चिड़ियां दा चंबा, चिड़ी मतलब की है एक तुलना की जाती है कुआरी कुड़ी दे नाल, मतलब एक है ना वो अपने मतलब की है भी ਉਹਨੂੰ एक मतलब उसका जदों कविता जदों किसी मान लो लड़की नूं संबोधन की जाती है, धी नूं विशेष करके कुआरी धी नूं, तो उदों मतलब चिड़ी का जिक्र अक्सर कवि करते हैं। चिड़ी जिहड़ा पंछी है ना, चिड़ियां दा चंबा मतलब कुड़ियां दा इकट्ठ है, औरतां दा भी नहीं, औरत शब्द भी नहीं सैट बैठदा, सुहागणां दा भी ये भी सैट नहीं बैठदा। चिड़ियां दा चंबा पंछियां दा इकट्ठ नहीं है भाई, कुड़ियां दा इकट्ठ है, ज़्यादा मतलब नज़दीक वाला है ये। कुड़ियां हुंदियां औरतां ही है, कुड़ी ने अगे सुहागण भी हो जाना हुंदा है, दोनों ही ऑप्शन तो भी हो सकते हैं, पर नेड़े वाला किहड़ा बनदा? नेड़े वाला कुड़ियां दा इकट्ठ बनदा। कुड़ी तो मतलब कुआरी कुड़ी, सुहागण कुआरी नहीं गी, औरत तो हो सकता कुआरी ना होवे। समझ गए कि नहीं कहानी? हुण छोटी बच्ची नूं थोड़ा आपां औरत कहने हैं, छोटी बच्ची नूं कुड़ी तो कह दिंदे हैं। 13 14 15 साल की एक गुड़िया जिवें ते आपां उहनूं की कहने हैं? उहनूं औरत कहने हैं? नहीं कहते, आपां उहनूं कहने हैं कुड़ी, है ना। इस करके की है भाई कुड़ियां दा इकट्ठ है। सेंस रखियो थोड़ा जा भाई, प्रश्न इस तरह के मिलणगे तुहानूं, बड़े प्यारे प्यारे जे प्रश्न मिलणगे भाई, उत्थे मिलणगे एवें दे। तौड़ी की है भाई? तौड़ी 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 है भाई, ये तौड़ी, तोड़ी नहीं, तोड़ी तो तोड़ी एवें नहीं गा, आ तोड़ी है, आ ओ दी मात्रा, आ आओ दी मात्रा। तौड़ी एक पकवान है, एक गीत है, एक भांडा है, एक कथा है। तो यह है जिहड़ा बई ननाण दे नाल संबंधित मिलना दा सिठणी है, उहदे विच आया वा शब्द है अखे साग साग घोटदी ने भनती तौड़ी, कंजरा ने मत ना दिती है भी। ठीक है भाई, तो आ भी तौड़ी है, मतलब एक भांडा है भाई। ठीक है, तौड़ी। मंजी मेरी मान लगदी सतर दा संबंध है किहदे नाल है भाई? इस लाइन का संबंध सिठणी नाल है, घोड़ी नाल है, अलाहणी नाल है जां टप्पे नाल है? तो ये बई हैगी है सतर का संबंध सिठणी दे नाल है। इस तरह के प्रश्न बनते हैं ना, देखो एवें कही जाने हैं तुसीं यार सर 9वीं वाली किताब चों तो प्रश्न कोई, मैं तुहानूं दस्सिया जे होया ना चज दा कोई बनाउण वाला पेपर तो 9वीं वाली चों ही वो बूंदियां डा दूगा, सिरे करा दूगा काम। ठीक है, इवें याद रखियो भाई। दुध रिड़ के झांजरां वाली कैठे वाला धार कढ़दा है नहीं गा, है ने किड्डा खराब करता है ना टप्पे नूं। दुध रिड़ के झांजरां वाली कैठे वाला धार कढ़दा, टप्पे का विशा की है भाई? यारी दोस्ती है, गहने है, विआह है जां काम काज है? देखो एवें दा भी ये मैं प्रश्न असल दे विच जान बुझ के बनाया, ऑप्शन भी नेड़े नेड़े वाले बनाए। असल दे विच ये एक
ਇਹ ਟੱਪਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਇਆ ਵੀ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀ ਹੈ, ਧਾਰ ਕੱਢਦਾ, ਇਹ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਟੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਹਿਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਝਾਂਜਰਾਂ, ਕੈਂਠਾ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਬਾਈ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਟੱਪਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਪਹਿਨੇ ਜਾਂਦੇ ਖਾਸ ਵਸਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫਤੂਹੀ, ਪੈਂਟ ਕੋਟ, ਅਚਕਨ ਜਾਂ ਸਿਹਰਾ? ਖਾਸ ਵਸਤਰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਈ, ਸਿਹਰਾ ਇੱਕ ਵਸਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਰਹਿ ਗਏ 3। ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਤਾਂ ਬਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਾਵ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਬਈ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਮਲਿਓ। ਨਾ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਦਾ ਆਵੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਉਹ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਈ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਪਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਹੀ ਮਤਲਬ 2 ਸੰਭਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਗਮੇਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਵਿਆਹ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵਾਲੀ ਫੱਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੋ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਤੂਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਚਕਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਚਕਨ। ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਪਹਿਨੇ ਜਾਂਦੇ ਖਾਸ ਵਸਤਰ ਨੂੰ ਅਚਕਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਮਰਾਵ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਈ? ਉਮਰਾਓ ਜਾਨ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਮਰਾਓ ਜਾਨ ਹੈ ਗਾਇਕ, ਨਾਚ, ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਅਮੀਰ। ਆਇਆ ਨਾ ਉਮਰਾਵ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, 11 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਮਰਾਵ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਈ? ਗਾਇਕ ਹੈ, ਨਾਚ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਉਮਰਾਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬੋਨੋਮੀ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ 60 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਵੇ 9ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਵੇ 10ਵੀਂ ਵਾਲੀ 'ਚੋਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਵਿਆਕਰਣ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਸੈਂਸ ਜੇ ਬਾਕੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਾ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਹਜੇ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੇਪਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਕਿੰਨੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੈਂਸ ਲਾਓ, ਦਿਮਾਗ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਿਹਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਿਮਾਗ ਲਾਓ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਚੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਏ ਖੜੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪੇਪਰ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ 3rd ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਪੇਪਰ ਠੀਕ ਹੈ 2018 'ਚ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਪੇਪਰ ਹੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ 60 'ਚੋਂ 60 ਕਰਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਹੋ ਵਿਆਕਰਣ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰਾ ਕਰਾਤਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦ ਚੜਾਤਾ ਬਈ ਹੈ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਮੰਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ 9 ਮੰਨ, ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰ ਐਸੀ ਤੈਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਟਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਰੂਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਜਦੋਂ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਆਕਰਣ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖਸਮੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਦੁੱਖੜੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਰੋ ਲੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਕਾਵ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਾਵ ਹੈ ਬਾਈ? ਲੋਕ ਕਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਵ। ਸੁਹਾਗ ਹੈ ਲੋਕ ਕਾਵ
लोक गीतां च आउंदे आ। नावल नहीं भाई, लोक काव्य गा, कहानी नहीं गा, आ भी नहीं गा। ठीक है भाई। अगला प्रश्न, घोड़ियाँ किस राग अधीन रचियां गईयां हन? लै भी क्या बात है, देखा बनाया कि नहीं प्रश्न। घोड़ियाँ किस राग अधीन रचियां गईयां हन। हुण तुसीं घोड़ियां वाले च आ प्रश्न जरूर याद रखियो, वेरी इंपोर्टेंट आ प्रश्न। VI इस तरह करके उत्थे ला के रख लो चाहे। ठीक है भाई। बई घोड़ियाँ जड़ियाँ किहड़े किहड़े गुरु ने रचियां, किहड़े राग च किन्नियां, उत्थे सब लिखिया 9वीं वाली बुक दे विच। जे याद कर लियो, हुण देखण जाओगे जदों तुसीं आप फिर याद रहूगा। मैं इत्थे दसूँगा कुछ नहीं रहना, उत्थे जाओगे जदों वेख के आओगे आप फिर याद रहूगा। घोड़ियाँ वडहंस राग दे विच रचियां गईयां भाई। ठीक है। अगला प्रश्न देवी और सज्जणों तुहाडी स्क्रीन ते आ रहा, ये पंजाबी विच KBC चल रहा है। अज दा दिन सुलखना लोक काव्य की वनगी किहड़ी है भाई? सुलखना हुंदा भागां भरिया, सो लखना, लखण मतलब लक्षण, चंगे लक्षणा वाला है ना। तो सो अगे अगेतर ला के बनाया हुआ सो लखना। अज का दिन सुलखना, सुहाग गीत है, लोरियां है, सिठणियां है जां घोड़ियां। अज का दिन सुलखना भाई घोड़ियां। ठीक है, भी याद रखना। अगला प्रश्न देवी और सज्जणों किधर गया आ रहा, तेरा होर की चुम्मा लोरी विच बच्चे नूं कौन कौन संबोधन कर रहा भाई? है एक मिनट प्रश्न देखण दो भाई दोबारे। बच्चे नूं कौन संबोधन कर रहा है? तेरा होर की चुम्मा लोरी विच बच्चे नूं कौन संबोधन, सही है सही है सही है, बच्चे नूं कौन संबोधन कर रहा है? तेरा होर की चुम्मा है ना। बच्चे दे जेडे मतलब प्यारे प्यारे अंग है ते वो माँ चुम्बदी है ना, वो लोरी पढ़दे। हुण तुसीं चज ना लोरियां दे विचों प्रश्न किवें बन गया देख लो तुसीं, इस तरह बन गए। मैं कहना भी तुसीं जिन्हां ने मेरे वाली टैस्ट सीरीज ज्वाइन की है ना, तो तुसीं सिरा कराओगे पेपर दे विच, टेंशन ही ना लो किसी गल की। आ देख लो तुसीं इस तरह प्रश्न होर बने हुए आ। मैं अज ही कहा, मैं कहा जी टाइप कराओ तो अज होर प्रश्न पाए जाण रात नूं उहदे विच अपने ऐप दे विच। ऐप 'च मिलणगे टैस्ट सीरीज, जिन्हां ने नहीं ज्वाइन की हजे भी कर सकते हो। बड़े मतलब एक वधिया प्रश्न तुहानूं मिलणगे होर पैडागोजी नाल संबंधित स्पैशल। ठीक है, पैडागोजी की क्लास भी लवांगे आपां अगे, टेंशन ना लो। अपने कोले दिन पए है हजे, तुसीं अखीर तक जुड़े रहना। बस ये तुहाडे वास्ते ही है सारा काम। प्रश्न आपां गलत नहीं जाण देना कोई। तेरा होर की चुम्मा लोरी विच बच्चे नूं माँ संबोधन कर रही है, देख लियो ध्यान नाल पढ़ लियो। अगला प्रश्न, सुहाग गीतां विच कुड़ी किस प्रकार दे वर दी कामना करदी है? किस तरह दा वर? कहंदी मैनूं लोड़ींदा रामचंद्र वर्गा, कृष्ण वर्गा, रब वर्गा जां देवते वर्गा। कहंदी है ना, कन्हैया वर लोड़िए जिहड़ा चन्ना विचों चन्न ते काना विचों कान है, मतलब कान मतलब कृष्ण वर्गा। ठीक है भाई, ये भी याद रखना तुसीं। अगला प्रश्न देवी और सज्जणों आ रहा, मुंडे दे किहड़े रिश्ते नाल संबंधित सिठणियां नहीं मिलदियां? मुंडे दे किहड़े रिश्ते नाल संबंधित सिठणियां नहीं मिलदियां भाई? मां नाल, प्यो नाल, भैण नाल, पत्नी नाल। पत्नी वाले तां सिठणियां करी जांदे हुंदे आ, कुड़ी वाली धिर वाले तां वो तो खिलारे पाई जाते होंगे आ मुंडे दे विचारे दे। ठीक है, इस करके पत्नी नाल संबंधित नहीं मिलदियां भाई। माँ नाल सिठणियां, भैण नाल तां सिरे दियां ही सिठणियां, प्यो नाल भी हैगियां संबंधित सिठणियां, विचोले नाल जन नाल संबंधित सिठणियां। ठीक है, इस तरह याद रखियो भाई तुसीं, ये भी प्रश्न तुसीं याद रखना है। अगला प्रश्न, बड़ा लुटिया फरंगियां सानू हुण साडी अख खुल गई। दसो भी ये किहदे नाल संबंधित है? टप्पे का विशा की है भाई? लुट मार है, अंग्रेज़ों के संबंधित है, आज़ादी है जां गुलामी है? ठीक है भाई, ये 18 नंबर प्रश्न। ठीक है भाई, ये प्रश्न है जिहड़ा ये हाँ ये जिहड़ा ये बड़े सेंसीबल तरीके नाल बनाया गया। जदों तुसीं इस 9वीं वाली पुस्तक दे विच जिहड़ा टप्पा दे रखे आ, उस ते मगर जिहड़े प्रश्न दिते आ उत्थे लिखिया होया आज़ादी नाल संबंधित टप्पे लिखो। उत्थे प्रश्न कोई नहीं गा भी गुलामी नाल संबंधित है। इहदा मतलब ये आ भी ये जिहड़े मतलब कोई इस तरह के हैगे आ जिहड़े कोई मतलब जंग युद्ध वाले आ जां कोई साडी गुलामी नूं, चाहे गुलामी आ गया भी बड़ा लुटिया फरंगियां सानू भी गुलाम सी ना अंग्रेज़ां दे आपां। ठीक आ गया, हुण साडी अख खुल गई। अख खुलनी एक मुहावरेदार भाषा, मुहावरा एक अख खुलनी, जिहदा मतलब हुंदा जाग आ जानी है ना, भी हुण असीं जाग गए आ। इस इहदा मतलब यह है भी गुलामी नाल संबंधित विषय ही नहीं बनता।
ਬਈ ਜਦੋਂ ਮਗਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸੈਂਸੀਬਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੱਪਾ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਤਾ ਮੈਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਰੰਗੀ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਫਰੰਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਾ ਇਹਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਾਗ ਘੋਟਦੀ ਨੇ ਭੰਨਤੀ ਥੌੜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਗਈ, ਸਾਗ ਘੋਟਦੀ ਨੇ ਭੰਨਤੀ ਤੌੜੀ। ਤੌੜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਗ ਘੋਟਦੀ ਨੇ ਭੰਨਤੀ ਤੌੜੀ ਵੇ ਕੰਜਰਾਂ ਨੇ ਮੱਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਿੱਠਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਈ ਭੈਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੂਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ, ਦੀਰਘ ਅਤੇ ਲਘੂ ਹੇਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਈ? ਦੀਰਘ ਤੇ ਲਘੂ, ਟੱਪਾ, ਸੁਹਾਗ, ਘੋੜੀ, ਸਿੱਠਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਹਾਗ, ਘੋੜੀ, ਸਿੱਠਣੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, 9ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। 9ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਬਸ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਲੈ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ 9ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਟਿਕਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਘੂ, ਦੀਰਘ ਤੇ ਲਘੂ ਹੇਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੱਪਾ ਹੈ ਬਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਊਗਾ ਟੱਪੇ 'ਚ। ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰਸਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਗੀਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਈ? ਸਿੱਠਣੀ, ਸੁਹਾਗ। ਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਪਾਤਾ ਹੋਏ, ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰਸਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਾਂ ਬਾਈ ਘੋੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਦੇਖ ਲਓ। ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ 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 ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਸਮੂਹਿਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਣਾਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਲੈ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਹਾਗ, ਟੱਪਾ, ਸਿੱਠਣੀ ਜਾਂ ਲੋਰੀ? ਕਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਦੁਬਾਰੇ ਦੇਖਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਹਾਗ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੇ ਟੱਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਿੱਧੇ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗਿੱਧਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਿੱਠਣੀ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਓਏ ਲੈ ਦੱਸੋ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾੜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਭੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਕੈਸਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਲੋਰੀ ਬਾਈ ਕੇਵਲ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਈ ਮੁੰਡਿਓ, ਮੇਲ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਗੀਤ ਲੋਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂ, ਸੈਂਸ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਸ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਵੀਓ ਔਰ ਸੱਜਣੋ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਬੁਝਾਰਤਾਂ, ਸੁਹਾਗ, ਲੋਰੀ, ਘੋੜੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਗ ਗੀਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੇ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ, ਲੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਘੋੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾੜੇ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੁਝਾਰਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲਾੜੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਲਾੜੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਕਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਬਈ ਆਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ। ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਦਾ ਲਾੜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਿੱਠਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ ਆਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਕਿਹੜਾ ਬਾਈ? ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਦੋਨੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਾਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਅਲਾਉਣੀਆਂ 'ਚ ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ? ਸੁਹਾਗ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਘੋੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਟੱਪਾ।
ठीक है भाई, क्योंकि जदों गिद्धा ਜਾਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਟੱਪੇ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਕਾਵ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਘੋੜੀਆਂ, ਟੱਪਾ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਰੀਆਂ। 26 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਘੋੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟੱਪਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਠਣੀਆਂ 'ਚ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਈ? ਭੈਣ, ਭਾਬੀ, ਮਾਂ, ਘਰਵਾਲੀ। ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਭਾਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਘਰਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗੀ, ਘਰਵਾਲੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਸੁਰਮਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇ ਕਿਤੇ ਘਰਵਾਲੀ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੋ ਹਾਂ, ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਬਈ ਭਾਬੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਵਾਗ ਉਸ ਦੀ ਘੋੜੀ ਦੀ ਵਾਗ ਗੁੰਦਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਗ ਲਗਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਾਸੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਮਾਂ ਬਾਈ ਪਾਣੀ ਵਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਨਾ ਤੇ ਬੰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਲੋਚਾ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਕਾਵ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਚਾ ਮਤਲਬ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਲਿਖਤਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋਚਾ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਘੋੜੀਆਂ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ, ਟੱਪਾ, ਸੁਹਾਗ। ਲੋਚਾ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਹਾਗ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਆਪਣੇ ਬਾਬੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤਾਲਬੱਧ ਕਾਵ ਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਬੱਧ ਹੈ, ਤਾਲਬੱਧ ਕਾਵ ਰੂਪ, ਅਲਾਹੁਣੀ, ਸਿੱਠਣੀ, ਘੋੜੀਆਂ, ਸੁਹਾਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਲਬੱਧ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੈ ਬਾਈ ਅਲਾਹੁਣੀ। ਅਲਾਹੁਣੀ ਇੱਕ ਤਾਲਬੱਧ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਹੱਥੜੇ ਤੇ ਹੱਥੜੇ, ਇਹ ਤਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਤਲਬ ਤਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਠਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉੱਥੇ। ਕਿਹੜਾ ਬੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਢੋਲਕੀਆਂ ਦੇਖਦੇ, ਘੋੜੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਵੇਂ ਮਾਏ ਨਹੀਂ ਮਾਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਬੁੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ, ਪਰ ਤਾਲਬੱਧ ਕਾਵ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹ, ਤਾਲਬੱਧ ਅਲਾਹੁਣੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੋਹਜ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਕਾਵ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਲੋਚਾ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 28 ਨੰਬਰ। 30 ਨੰਬਰ ਆ ਬਾਈ ਸੋਹਜ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਕਾਵ, ਸੁਹਾਗ, ਘੋੜੀਆਂ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ, ਅਲਾਹੁਣੀਆਂ। ਸੋਹਜ ਭਾਵ ਘੋੜੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਭਾਵਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋਹਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਘੋੜੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਵੀ ਔਰ ਸੱਜਣੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੇ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, सबने कहा इंडियन लड़कियां ਲੈ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉੱਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਨਾਈਸ ਕੁਐਸਚਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਕਲਾਸ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਈਸ ਕਲਾਸ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਕਲਾਸ ਸਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੈ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਕੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਨਾਈਸ ਕਲਾਸ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਝ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਫਲ ਹੈ।
मेरे वास्ते मेरी कीती सेवा जिहड़ी वो सफल है फिर, क्योंकि यही जरूरी हुंदा है। जो विद्यार्थी ते मानसिक बोझ नहीं रहना चाहिए। मैं तां ही कहना हुंदा भी तुसीं कंपीटीटर हो, एक दूजे ते भरोसा ना करिया करो, अंदरली गल है ये। थैंक यू सर जी। एक ने हत्थ जोड़ के एवें भेजिया, उन्होंने भी थैंक यू सर। जिहड़े लोक नाच ते खेडां वाला टॉपिक है वो 9th वाली बुक वाला पढ़ लीए, बहुत है, बहुत बल्ले बल्ले है। थैंक यू सर। तुहाडी क्लास लाइव मिलती नहीं बट कोशिश करन दे बावजूद 1 घंटे बाद यूट्यूब ते दिसदी है। क्यों भी तुसीं ओह अपने चैनल सबसक्राइब किया होना, बैल आइकन जिहड़ी वो टल्ली जी है वो दबा के छड्डिओ ना, वो जरूरी है। मेरियां तां अक्खां पक जांदियां उडीक करदे करदे, साडी हालत सर बुल्ले शाह वर्गी हो जाती। बस कर जी, हुण बस कर जी, कई बात आसान नाल हस कर जी, गल साडे नाल हस कर जी। सर तुसीं साडे शाह इनायत हो। अच्छा, बहुत वड्डी गल कर गए तुसीं। चलो ठीक है, एक्सैप्ट है, तुहाडी गल मंजूर है वे। सर स्टोरी का चैप्टर बुक विच नहीं है, टैलीग्राम ते नहीं मिलिया, मैनू WhatsApp मैसेज कर दिओ 8094947061 8094947061। सेवा जिहड़ी ਉਹ 24 घंटे ਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ PDF। ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਹਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਸਰ ਰੀਟ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ, ਰੀਟ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਯਾਰ, ਹਜੇ ਪਰ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸਰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ SS ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੌਗਇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਲਿਖ ਦਿਓ ਸਰ ਲੌਗਇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ, ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਗਇਨ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਸਰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰ, तेर का कीमत होता है सर, आ नहीं मैनू समझ आई। सर जी 7, 8, 10 क्लास से क्वेश्चन आएंगे क्या? महाराज बिल्कुल आउणगे, किहड़ी दुनिया 'च फिरदे हो तुसीं। सर जी तुहाडे फोन नंबर की है? फोन नंबर सेंड भी करता तुहानूं, इत्थे भी दसदा है। ठीक है भाई। सो विद्यार्थियों ये भी क्लास तुसीं याद रखनी है। सो इहदे विचों जिहड़ियां गल्लां तुहानूं दस्सियां मैं लोक काव नाल संबंधित इस तरह के प्रश्न है जिहड़े बन सकते हैं, है ना। ये प्रश्न तुसीं उवें विचों मतलब हुण लोक काव पढ़ लेना तुसीं आप, ते जिवें मैं तुहानूं दस्सिया भी टेस्ट सीरीज तुसीं हुण भी आखिरी समय है, कोई गल नहीं, फिर भी ज्वाइन कर ली तो कोई दिक्कत नहीं। कोई बाले नहीं गए, 2100 प्रश्न नहीं है मेरे को बिल्कुल भी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਮੈਂ 35 ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।